پارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ مارشل نام کا ایک ریسرچر ہوتا ہے اور وہ ٹی وی اینکر کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اگر انسان کو اور دنیا کو بچانا ہے تو ہمیں ٹائم ٹریول کرنا پڑے گا. اور یہ بات جو ہے اس کی سن کر جو اینکر جو ہوتا ہے وہ اس کا ہنستا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر دنیا کو واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں, اگر دنیا کو بچانا ہے تو آپ کو ٹائم ٹریول کرنا پڑے گا. لیکن وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری یہ بات سن کر ہر کوئی تمہارا مذاق اڑاتا ہے. اور اسی کی بھی اینکر ہوتا ہے, اسی نے اس پہ جو ہے کافی ریسرچ کیا ہوتا ہے اور اس کمپنی کے جو ہے اس نے تقریباً 15 کروڑ روپے خراب کیے ہوتے ہیں. وہ یہ ریسرچر جو ہوتا ہے اپنی بک دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر تم بچانا چاہتے ہو دنیا کو اور دنیا کو بچانا چاہتے ہو تو پھر یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی کہ ہمیں ٹائم ٹریول کرنا پڑے گا. لیکن وہ یہ بات اس کا مذاق اڑاتا ہے اور ہنستا تو ان کے ہاتھوں پہ ہو جاتی ہے. یہ پھر جو ہے اس پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اینکر پر اور اس کو اس کی جاب سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد. اور یہ شو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. 3 سال بعد دکھاتے ہیں کہ یہ جو ریسرچر ہوتا ہے یہ ایک اسکول میں جو ہے وہ ٹیچر کی طرح ٹیچر ورک کر رہا ہوتا ہے اور یہ ایک لو گریڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ لو گریڈ کا جو ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے. تو اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے ہولی نام کی لڑکی. اس کو آ کر کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بک پڑھی ہے اور مجھے جو ہے تم پر یقین ہے اور میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں جو میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں. وہ کہتا ہے کہ میری ریسرچ کو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور میری بک کو جو ہے لوگ فالتو کہتے ہیں, مجھے فالتو کہتے ہیں اور جو ہے میرا مذاق اڑایا جاتا ہے. تم بھی میرا مذاق اڑانا ہی ہو. وہ کہتی ہے نہیں, میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں. وہ پھر اپنے بیگ سے ایک پتھر نکالتی ہے اور اس کو مارشل کو لا کے دکھا دیتی ہے. مارشل جب یہ دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ 3000 سال پرانا پتھر اس کے پاس کیا کر رہا ہے. جب وہ اپنی جیب سے ایک لائٹر نکالتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ لائٹر پہ بھی اسی کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے تو مارشل جو ہے وہ ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے. اور جب اس پہ فکس کرتا ہے لائٹر کو کھول کر تو وہ بالکل فکس ہو جاتا ہے. اور وہ اسے ایک کرسٹل کا وہ پتھر بھی دکھاتی ہے, شیشہ بھی دکھاتی ہے, اس میں سے ایکریٹک کی ایک ویو نکلتی ہے. تو وہ بولتی ہے کہ مجھے یہ بھی وہیں سے ہی ملا ہے جہاں سے مجھے یہ پتھر ملا ہے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایسی مشین بناؤ جس کو ہم جو ہے اس کی جو ریزولیشنز آ رہی ہے اس کو ہم دیکھیں. تو یہ دونوں جو ہے محنت کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ جا کے وہ ریسرچ کر کے ایک مشین بنا لیتا ہے. اور یہ مشین جب یہ دیکھتی ہے تو یہ حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی میں تم نے ایسی مشین بنا لی ہے. اور یہ دونوں پھر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ مشین جہاں سے اس کو یہ چیزیں ملی تھی. یہاں پر ایک دکاندار ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے ویل کے پاس جاتے ہیں اور ویل کو کہتے ہیں ہمیں ایسی ایک سرنگ کی تلاش ہے جہاں سے یہ ریزولیشنز نکلتی ہے مرر والی. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری اس میں مدد کروں گا. وہ اپنے دوست کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم 2 دن کے لیے میری شاپ کا خیال رکھو اور میں ان کے ساتھ گفا سے ہو کر آ رہا ہوں. وہ گفا میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. وہ کہتا ہے صرف 2 دن کے لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. اس کا دوست کہتا ہے ٹھیک ہے میں 2 دن تمہاری دکان سنبھال لوں گا. اور یہ لوگ ایک گفا میں چلا جاتے ہیں جہاں سے وہ مرر کی ریزولیشنز آ رہی ہوتی ہے کافی. تو جیسے یہ لوگ جاتے ہیں تو اس کی مشین جو ہوتی ہے وہ کافی آواز کرنا شروع کر دی تھی اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر اس کی ریزولیشنز ہے اور اس کی پاور بھی یہیں پر ہی شو ہو رہی ہے. تو وہ جیسے ہی اپنی مشین کو جو ہے وہ آن کرتا ہے اس کی ریڈیشن سے جو ہے زلزلہ سا آتا ہے اور پانی کی جو جھرنا ہوتا ہے وہ تیزی سے کھل جاتا ہے اور یہ لوگ سارے پانی کے اندر بہہ جاتے ہیں. جیسے ہی یہ بہہ جاتے ہیں تو یہ ایک کھائی ہوتی ہے اس کے اندر جا کے گر جاتے ہیں. جب یہ گرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ نیچے جاتے ہیں اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور جب یہ اٹھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ریگستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ کافی عجیب سی جگہ ہے. اور یہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی جگہ ہے. اور یہ ہولی جو ہوتی ہے وہ بھی حیران ہوتی ہے. یہاں پر 3 چاند نظر آ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو. تو یہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ مائیکل جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ دوسری دنیا ہے, یہ ہماری دنیا نہیں ہے. پر وہ پھر بھی جو ہے وہ کنفرم کرنے کے لیے جب وہ تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں 3 منکی نما انسان ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, اپنے ساتھی کو مار رہے ہوتے ہیں. تو اتنے میں ہولی اس کو چلاتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ ہولی کی طرف بڑھ کر آتے ہیں اور جو ہے اس کو مارنے کے لیے جو ہے اس کی طرف جیسے ہی بڑھ کر آتے ہیں تو وہ ویل جو ہے اپنا لائٹر نکالتا ہے اور اسے جو ہے ڈرانا شروع کر دیتا ہے. پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈر جائیں گے. تھوڑی دیر میں وہ لائٹر گرم ہو جاتا ہے, ویل کے ہاتھ سے یہ لائٹر گر جاتا ہے. اور یہ منکی مینز جو ہوتے ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں لائٹر کو اور اٹھا کر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں 2 منکی مین. اور تیسرا منکی مین جو ہوتا ہے وہ ان کو وہاں سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو وہ لوگ قتل کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے ہی اس کے قریب جاتی ہے ہولی اور اس کو ہاتھ لگاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے. تو میں اپنا نام بتاتا ہے, میرا نام چکا ہے. جیسے
होली का नाम पूछती है तो होली बताती है मेरा नाम होली है। और इस तरीके से जो है माइकल जो है वो इसके पास आके बैठता है तो वो ये इसको आँख में मट्टी डाल के भाग जाता है, लेकिन ये तीनों इसके पीछे भाग गए होते हैं। माइकल भी इसके पीछे भागता है और ये एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं और देखते हैं कि काफ़ी सारे ढांचे हैं, उसकी हड्डियाँ होती हैं। तो माइकल जो होता है वो देखकर समझ जाता है कि ये जगह जो है वो एक ढांचों से भरी हुई जगह और ये खतरे से खाली नहीं है। इतने में जो है वो पेड़ की शाखें जो होती हैं वो इन्हें ऊपर खींच लेती है और ये हवा में लटक रहे होते हैं। और ये जो पेड़ होता है ये एक शैतानी पेड़ होता है, ये इंसानों को खाने के लिए होता है। जैसे ही वो पेड़ हरकत करना शुरू करता है, इधर उधर इनको करता है, तो इतने में एक डायनासोर आ जाता है और इनको डायनासोर जो है वो पेड़ की शाखें जो होता है वो खा लेता है। और जैसे ही वो पेड़ की शाखें खाता है ये लोग नीचे गिरते हैं और खुद संभलते हैं और उठते हैं। जैसे ही उठने लगते हैं तो डायनासोर इनके पीछे होता है, भैया बचते बचाते गुफा से निकल कर एक पुल होता है उस पर से क्रॉस करके ये जो है वहाँ पहुँच जाते हैं एक सुरंग के अंदर जहाँ पर डायनासोर नहीं आ पाता। और इतने में ये लोग देखते हैं कि एक म्यूज़िक बज रहा है और जैसे ही थोड़ा सा अंदर आते हैं तो देखते हैं कि चका वो म्यूज़िक प्ले कर बैठा होता है और वहाँ पर 2 बंदों के जो है वो ढांचे होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये म्यूज़िक किस तरीके से चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो ये जो वो लोग समझते हैं कि ये लोग डर भी रहे होते हैं उससे और डायनासोर से कि बाहर डायनासोर है। और वो कहता है कि कहता है मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए गुफा का, जो भी है मुझे गुफा बंद कर। माइकल कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए और तुम्हें डायनासोर से डरना ही चाहिए। डायनासोर का जो दिमाग होता है वो बहुत छोटा होता है, अखरोट कितना हो। जैसे थोड़ा सी बात करते हैं, धड़ाम की एक आवाज़ आती है और देखते हैं कि ऊपर से एक अखरोट आके गिरता है और सामने ही डायनासोर उन्हें देख रहा होता है। तो वो ये देख के घबरा जाते हैं, वापस अंदर आते हैं। और ये फिर दूसरी सुबह को जब देखते हैं तो एक रोशनी निकल रही होती है, एक पहाड़ के यानी कि एक जंगल के अंदर से एक रोशनी नुमा चीज़ निकल रही होती है। और इतने में ही जो है ना वो उसको एक विज़न आना शुरू हो जाता है माइकल को कि ये क्या है। एक एलियन उसे विज़न नज़र आता है और वो कहता है कि ये क्या है। वो देखता है नीचे उतर कर के कौन सी जगह, जब वो जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता इस वक्त। और एक मिरर बहुत सा बड़ा सा जो है ना मिरर होता है, तो उसकी रिफ्लेक्शंस की वजह से वो लोग नीचे आते हैं। जैसे ही वो करीब जाते हैं उस मिरर के और नीचे उतरते हैं, उस मिरर के पास जाके उसे हाथ लगाते हैं तो इतने में लिजर्ड्स मैन जो होते हैं यानी कि जो एलियंस होते हैं वो इनके करीब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा और इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं इनको मारने के लिए। तो इतने में ही जो होती है हॉली होती है वो अपना बेल्ट निकालती है और वो जो है उससे वो कहती है कि तुम बेल्ट मुझे, तो वो बेल्ट छीन लेता है उससे और जो है ना उसको आगे से जो है वो रिफ्लेक्शंस की मदद से, सूरज की मदद से वो मूर्तियों पे मारता है। जब वो मूर्तियों पे मारता है रिफ्लेक्शंस होती है तो वो उसका दरवाज़ा खुल जाता है, मिरर का जो पिंजरा होता है उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वो एक अंदर चले जाते हैं। तो बाकी जो होते हैं वो नहीं आते, पर वही वो जो उसको विजन्स आता है वो वही एलियन जो है वो इसको मिलता है माइकल को और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक विजन दिखाता हूँ, होलोग्राम दिखाता है वो रेड लिजर्ड मैन का। तो वो बोलता है ये तुम्हारी दुनिया पे कब्ज़ा करना चाहता है और ये मुझे भी मार देगा और तुम्हारी दुनिया पे भी कब्ज़ा कर लेगा। मैं इसे रोकना चाहता था लेकिन इसने मुझे यहाँ पे मिरर के पिंजरे में बंद कर दिया है। अब तुम ही हो वाहिद जो इस चीज़ को बचा सकते, इसको मार सकते हो और मुझे और अपनी दुनिया को बचा सकते हो। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। वो ये बात सुनकर कहता है कि हम कैसे कर सकते हैं। वो इसे ये बताते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ जो तुम्हारे पास मशीन है वो तुम्हें जो लानी पड़ेगी और इसी की मदद से जो है तुम इसे मार सकते हो। और वो फिर वो तय करते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं कि हमें किसी भी ना किसी करके ये मशीन जो है हमें किसी भी तरीके से हथियानी है। वो फिर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर ये लोग गिरे होते हैं पहली बार। ये लोग जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जो है काफ़ी जो है यानी कि चीज़ें पड़ी होती हैं जो बाहर से यानी कि बाहर की दुनिया से आके गिरती हैं। और वहाँ पर देखते हैं कि वो डायनासोर आ जाता है जो उनके पीछे पहले भी एक बार लगा होता है। तो वो डायनासोर जब आ जाता है ये दोनों वहाँ पे फीमेल डायनासोर भी आ जाती है, वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो ये सोचते हैं कि चलो हमारी जान बच चुकी है और हम बच जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि लड़ते लड़ते वो दोनों इनको देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। फीमेल जो होती है वो माइकल के पीछे लगी हुई होती है और वो जो है जैसे तैसे करके गाड़ी के अंदर जाता है लेकिन वो गाड़ी को भी तबाह कर देती है और गाड़ी पे पंजे रख के इसको मारने की काफ़ी कोशिश करती है। ये जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के उस गाड़ी से भी निकल जाता है। लेकिन वो जो फीमेल होती है वो उसको नहीं छोड़ती और वो जो इनको एक नाइट्रोजन मिलता है सिलेंडर, वो उसको जैसे माइकल को मिलता है वो अपने साथियों की तरफ भागता है और वहाँ पर पत्थर फेंकने की एक मशीन होती है, वो उस पर इस नाइट्रोजन को रखते हैं और फीमेल वो जैसे इसके करीब आती है वो इसके मुँह में डाल देते हैं और वो फ्रीज़ होकर एकदम फट जाती है। तो इससे ये होता है कि इनको जो है वो उस फीमेल से तो जान छुड़ जाती है और इनका जो है मशीन जो होती है वो भी इनको मिल जाती है। बचना एक बार फिर से शुरू हो जाती है। तो ये वापस जाते हैं और देखते हैं कि
وہ مشین جیسے اٹھانے لگتے ہیں پتہ پڑتا ہے کہ وہ تو فیمیل اس کے ہاتھ میں تھی تو وہ ان کو نہیں مل رہی تھی، لیکن اب وہ مل چکی ہے، اور وہ مشین جو ہے اب ان کے بالکل قریب ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، جیسے ہی اٹھانے لگتے ہیں وہاں پر ایک اڑنے والا ڈائنوسور آتا ہے اور وہ اس کو مشین کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور ان کے کرائے پہ پھر سے پانی پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ بالکل مائیکل جو ہوتا ہے اس بار ہمت ہار جاتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے واپس جو ہے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا، کیونکہ وہ ہولی کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بک پہ اعتبار کیا، تم پہ اعتبار کیا، اور میں یہاں پر آئی ہوں، اسی وجہ سے مجھے یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے، اور اب تم ایسی باتیں کر رہے ہو تو یہ اچھا نہیں ہے، ہم تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر آئے، اور ویل بھی یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سن کر آیا ہوں، پر پھر اس کو ایک جاگتی ہے دل میں امنگ، وہ کہتا ہے میں اپنی چیز واپس لوں گا، وہ جاتے ہیں پھر اس اڑنے والے ڈائنوسور کے گھونسلے میں، جب وہ جاتے ہیں وہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ڈائنوسور جو ہوتا ہے، اور یہ جیسے ہی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک لاوا ہے، لاوے کی ایک پتلی سی باریک پرت ہوتی ہے اس پہ، جیسے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پہ اس کا گھونسلہ اور کافی سارے انڈے ہیں، اور سامنے ہی جو ہے وہ ان کا ایک مشین پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو مائیکل جو ہوتا ہے جیسے تیسے کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس کو اٹھا لیتا ہے نا، جیسے ہی اس کو اٹھانے لگتا ہے تو یہ جیسے اٹھاتا ہے اس کو اور پھر یہ پہنتا ہے اس کو، جیسے ہی پہنتا ہے تو جو ہے یہ مشین کی جو آواز ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور جب وہ بند ہوتی ہے تو ڈائنوسور کے کافی سارے بچے جو ہے وہ انڈے میں سے باہر نکلنے آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھ کے یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ لوگ کرتے ہیں کہ جب تک میوزک بج رہا تھا یہ ڈائنوسور کے بچے سارے سوئے ہوئے تھے، تو یہ پھر منہ سے گانا گاتے ہیں، اور جو ہے ان کو پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سے سو جاتے ہیں، چکا بھی جو ہے وہ گانا گاتا ہے، اور یہ سب سو جاتے ہیں، اور یہ جیسے جیسے کر کے جو ہے اپنی مشین لے کر وہ باہر آ جاتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں ہماری مشین مل گئی ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں، تو یہ موج مستی کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ہی جو ہے نا یہ چکا جاتا ہے اور ایک پھل لے کر آتا ہے، اس کا پانی انہیں پلاتا ہے، تو یہ تینوں جو ہوتے ہیں یہ نشے میں ہو جاتے ہیں، اور ہولی جو ہوتی ہے وہ مشین کو کہتی ہے کہ میں نے مشین صاف کر دی اور اب میں اس کو چلا رہی ہوں، جیسے وہ مشین چلاتی ہے اور اسے جو ہے ریڈیشنز ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس میرر والی میرر کی ریڈیشنز جیسے ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ اس طرف جانا شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ تھوڑا سا دور نکلتی ہے تو سامنے اس کو وہ میرر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے اسے میرر نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ اس میرر کے پاس جاتی ہے، اور اس غار کا جو ہے وہ ایک غار ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہے، اور اس کا گیٹ کھل جاتا ہے اور یہ اندر چلی جاتی ہے، جب یہ اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے بہت سارے مررز جو ہوتے ہیں وہ باریک باریک عجیب سی شکل میں جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک انڈا بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک انڈا اٹھاتی ہے تو اسے واپس سے اسی ریڈ ڈیزرٹس کا جو ہے وہ ہولوگرام نظر آتا ہے، وہ جیسے ہی بولتا ہے کہ دیکھو تم یہاں تو آ گئی ہو لیکن تم میری بات سنو، تمہیں جس نے بھیجا ہے وہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ایلین جو ہے وہ بہت برا ہے، خطرناک ہے، اس نے بھی مجھے بھی قید کر رکھا ہے، میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں وہ سب بتایا گیا ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو ہے تمہاری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تم لوگوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ بتا دیتا ہے وہ اس کو کہ اس کا جو ہے ارادہ صحیح نہیں ہے، اور وہ جو ہوتا ہے جنہوں سے جس ریزلٹ نے اس سے پہلے بھیجا ہوتا ہے وہ اس کو ریڈ ریزلٹ کو مار دیتا ہے، وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے ہولی، اور وہ تو آگے دیکھتی ہے کہ اس کا کنکال بڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ حیران ہو پریشان ہو جاتی ہے، اور اتنے میں جیسے ہی وہ اس کو مار دیتا ہے اور وہ اس کی سچائی بتاتا ہے، اور یہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کو جو ہے ریزلٹ کے بندے نا وہ پکڑ لیتے ہیں، اور جب اس کو پکڑتے ہیں تو یہاں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ان کو ہوش آ جاتا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہولی تو نہیں ہے، پھر وہ اس غار میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہولی ہوتی ہے، اسے دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ دو ریزلٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی کھال اتار کے پھینک دیتے ہیں، جس طریقے سے سانپ پھینکتے ہیں، انہیں بو بھی آتی ہے، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی کھال پہن کر انہیں میں گھس کر جو ہے اب ہولی کو بچانا ہے، کیونکہ ہولی کو کیوں پکڑا گیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اب پتہ کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہوتے ہیں یہ ریڈ ڈیزرٹ کے بندے ہوتے ہیں، تو ہولی کو جو ہے وہ سزائے موت دی جاتی ہے کہ اس نے جو ہے دوسرا جو برا وہ ایلین ہے اس کی مدد کی ہے، اور ہمارے والے جو ایلین تھا اس کو مارا ہے، تو وہ اس کو جو ہے سزا جیسے سناتے ہیں، تو یہ لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں ہولی، اور ہولی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی، مجھے بچاؤ، وہ جیسے کہتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آ گئے تم ٹینشن نہ لو، وہ جو باقی کے ایلینز ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر یہ گناہ گار ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی تھے، ہم بھی گناہ گار ہیں، تم ہمیں بھی سزا دو، اور یہ بات جیسے ہی مائیکل کرتا ہے اور ویل کرتا ہے تو ویل جو ہے وہ چھلانگ مارتا ہے اور مائیکل بھی چھلانگ مارتے ہیں، تو یہ دونوں جو ہے وہاں پر چال میں لٹک جاتے ہیں، اور ایک نیچے لاوے کی آگ ہوتی ہے، ایک
वो एक एक करके जो है ये सबको गिरा देते हैं नीचे, जितने भी वो होते हैं एलियन सबको नीचे गिरा देते हैं। और फिर जो है वो उसको बताती है कि देखो हमारे साथ धोखा हुआ, उसने जो हमें जिसके पास भेजा वो सही था और उसको उसने मार दिया है, और वो वाला एलियन जो है वो बुरा है, वो हमारे साथ बुरा करना चाहता है, वो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहता है। और इतने में पर यहाँ पे उससे ये बेवकूफ़ी हो जाती है कि वो जो है चक्का के साथ वो मशीन जो है वो उसी एलियन के पास भेज देता है जिसने उसको यहाँ भेजा होता है, और वो जो है काफ़ी परेशान होता है और वो उसको विजन्स दोबारा से आने लगते हैं, लेकिन जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो इनके सामने आके खड़ा हो जाता है चक्का के साथ ही कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें मेरा ये काम करना पड़ेगा और तुम मेरी बातों में आ गए, और अब देखो मैंने ये मशीन हासिल कर ली है, अब मैं तुम्हारी दुनिया पे भी कब्ज़ा करूँगा और इस पे भी कब्ज़ा करूँगा। और वो दुनिया का एक नक्शा दिखाता है अपने लोगों को कि तुम्हें अब यहाँ जाना है और बच्चे काफ़ी सारे पैदा करने, ताकि जितनी ज़्यादा पैदावार होगी इतनी ज़्यादा जल्दी हम लोग इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये बात सुनकर जो है तीनों जो है वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, और ये खुशी से हंसने लगता है और कहता है कि तुम अब गए, तुम्हें हम मार देंगे और मैं जा रहा हूँ अपना दुनिया में जाने की तैयारी करने। इतने में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक डायनासोर दोबारा से आ जाता है और वो वेल और होली को कहता है कि तुम दोनों जाओ। माइकल जी कहता है तुम लोग जाओ और मैं ये जो है इसका मुकाबला मैं खुद करूँगा। वो इससे प्यार करती है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहता है मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन वो कहता है देखो तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर हमें तीनों में रहना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो वो चले जाते हैं तीनों। अब ये इन दोनों की जो है फाइट होती है और ये जैसे जैसे करके इसके हलक में ज़िंदा चला जाता है। जैसे इसको ज़िंदा वो निकल लेता है और वो वहाँ से वो चला जाता है। इतने में दिखाते हैं कि ये दोनों फाइट्स कर रहे होते हैं और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। फिर से दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डायनासोर दोबारा से आता है और वो जो होता है माइकल जो होता है वो उसके सामने होता है। माइकल से वो पूछे कि तुम तो मर गए थे ना, तुम्हें तो इसे जिंदा कर लिया, तुम कैसे बच गए? उसने बोला कि इसके पेट में कोई चीज़ फंस गई थी और इसे वो तकलीफ दे रही थी। जब मैं इसके पेट में गया तो मैंने वो चीज़ निकाली और ये अब मेरा दोस्त बन गया है, तो ये अब हमारी मदद करेगा, ये हमें मारेगा नहीं। ये बात सुनकर जो है वो सब खुश हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वो सारे एलियंस को जो है मार देता है। वो मिरर वाले उसमें गार में चले जाते हैं जहाँ पर वो भी गया होता है जो बुरा एलियन होता है। तो वो इसको बताते हैं कि वो इन दोनों के आपस में लड़ाई होती है, वो जैसे बताते हैं। फिर जैसे जैसे करके वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है तो एक शीशा जो है वो जिसने कांटेक्ट किया होता है दुनिया से, जो रेजोल्यूशन से उससे एक कांटेक्ट में वो शीशा टूट जाता है। जब वो शीशा टूट जाता है तो वो होलोग्राम जो होता है वो दुनिया का वो बंद होना शुरू हो जाता है, जो आने जाने की जगह होती है। तो वो जैसे गेट बंद होने लगता है तो माइकल उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो है वो गले में लॉकेट है, वो इसको लगाओ ताकि जो है ना मैं और तुम मैं और हम सब इधर से बाहर जा सकें, और इसको भी हम लेके जाएंगे अपने साथ ताकि हम इसकी जो है सही से खुशामद कर सकें। जैसे जैसे करके वो उसमें लगा देता है और ये जो दोनों भागने लगते हैं। और उसको जो एक को उसने पकड़ा हुआ होता है चक्का ने और हेलो ने। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगा। चक्का ने मुझे बताया कि इसके यहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तो अब मैं इसके साथ इसी खूबसूरत दुनिया में रहना चाहता हूँ और मैं इसके साथ जाऊँगा। आप लोग जाओ, टाइम कम है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो तुम भी यहीं फंस जाओगे, तो बेहतर ये है कि तुम लोग चले जाओ। मैं नहीं जाना चाहता, मैं चक्का के साथ ही जाऊँगा इसके बाद। ये बात सुनकर जो है ये दोनों फिर वो कहता है कि तुम सोच लो। वो जैसे बंधने लगता है वो चले जाते हैं और दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी दुनिया में आ जाते हैं, उसी सुरंग से बाहर आ रहे होते हैं। जब वो इस सुरंग से बाहर आ जाते हैं और दिखाते हैं चक्का को कि चक्का भी जो है वो उसको ले जाता है और खूबसूरत लड़कियाँ होती है, ये देखकर जो है खुश होता है और इसकी बात पूरी हो जाती है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो वही एंकर जो है उससे दोबारा से सवाल करता है और वो इसकी बात पे जो है वो यकीन भी करते हैं और सारे शर्मिंदा भी होते हैं। और वो बोलता है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, माइकल कहता है देखा तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरी बात सच थी और सच हो गई, लेकिन तुम मान नहीं रहे थे दुनिया ट्रैवल के नाम से। अब मेरे पास तो सबूत भी है, मेरे पास वो मिरर भी है और वो अंडा भी है जो मैं वहाँ से उठा के लेकर आया हूँ अपने साथ। ये कहकर वो कहता है कि ठीक है वो, लेकिन उसे दूसरी बुक उसने लिखी होती वो देता है। जैसे वो बुक देखता है तो उससे एंकर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, माइकल कहता है देखो ये बुक मैंने दूसरी लिखी है और ये तुम्हारे लिए मैंने लिखी है, तुम सबके लिए लिखी है। लेकिन जब वो दिखाता है बुक उसको और वो इसका टाइटल देखते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है, और जैसे गुस्सा आता है वो एक दूसरे पे हाथापाई करना शुरू कर देते हैं एंकर कर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अंडा जो होता है वो लेकर जो एक कप में रखा जाता है और वो अंडा फूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस फिल्म का एंड हो जाता है।